क्यों बेअदबी ते बेअदबी होई जा रही है? कि इन्हों समझ नहीं आ रहा कि जानबूझ के करी जा रही है, अग लाने की कोशिश हो रही है कि ये हर्ट होने हैं वार वार करो, ये जानबूझ के नहीं हो रहा। इनू भी तो सोचना चाहिए, इनू तो रिएक्ट कर लग गया सारा देश। किसान मोर्चे की भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने इस चीज़ तो सारे अपना दूरी बटी। उन्हें कहा भी साडा इस घटना नाल वो व्यक्तियों नाल जिहड़े निहंग सिंह ने या जिहड़े उन्होंने मारा कोई लैन देन नहीं है। गलत स्टेटमेंट, मैं ये एग्री नहीं करता। मैं कहना सानू उन्हां दे नाल खड़ना चाहिए। वो निहंग जथेबंदियां उत्थे कादे लई बैठे ने? मोर्चे ਲਈ बैठे हो सकते थोड़े उन्होंने मतभेद हो, थोड़े वो थोड़ियां गल्लां ना मनते हो। मैनू भी ये पता लगे, मैं उन्होंने फोन भी किया, मेरी ज़्यादा गल नहीं हो पाई, पर मेरी जिहदे नाल गल हुई मैं उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, असीं ये नहीं कहा कि साडा सारियां जथेबंदियां नाल कोई लेना देना नहीं गा, असीं कहा साडा उस जथेबंदी नाल, जथेबंदियां नहीं जथेबंदी नाल। मैं कहा ये भी गलत है। समझाऊगा कौन? कि ऐ समझावांगे कि साडा कोई लेना देना नहीं है, ਜਾਂ ਐ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਗੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। मैंने दसो यार, निहंगा सिंह का हूँ तुम खालिस्तान नाल ताल्लुक करता? सच है वो सच है, जो गलत लगता गलत कहांगे, जो सही है सही है। सही ये है कि नहीं होना चाहिए सी, बट होया वो पिछे एक हिस्टरी है, इनू इवें रिएक्ट ना करो, उस हिस्टरी को समझो पहला। तब गुरु ग्रंथ साहब साडे साक्षात गुरु ने अज की डेट च, और रहणगे सदीवी गुरु ने। उन्हां दी बेअदबी करके हालती को मसला चली जा रहा है। इन्हां दी पोलीटिकल कंपलशन कह लो या वजह कह लो, जो भी पोलीटिकल राजनीतिक गल्लां ने वो हो रहा ना हुण तक। सो पहला तो वो बेरहमी कदों तो चल रहा पंजाब, कि इस गल कंसीडर नहीं किया जाऊगा कि पिछले 6-7 सालों का गुस्सा भरिया आ रहा है कि सरकार ने जुल्म किया, एक मिनिस्टर उस इनवॉल्व हुआ, वह मुंडा एक इनवॉल्व हुआ, यही गल हुई। ये जुल्म है, शरेआम धक्का है, ये हिटलर शाही है वगैरह वगैरह, ये क्रिएट होया नैरेटिव, वह काउंटर नैरेटिव रेडी हो रहा कि देखो जी ये की कर रहे हैं। मतलब वो नैरेटिव हौली हौली हिंदू सिख वाले पासे ले जाने की कोशिश है। ना किसी इलैक्शन तो पहला ये नैरेटिव घड़ते जाते हैं, अमल च लिया दिते जाते हैं कि ये नहीं हो सकता। ये सब तो खतरनाक है। ये है असल जिहड़ा की कहना चाहिए जुल्म या कतल, और ये समूहिक कतल कहूँगा मैं इनू इस सोच नाल जोड़ो। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ 2015 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। और जिन्होंने बेअदबी की वो शरेआम किते ना किते तक घूम ही रहे सी। जे उन्होंने पनिश नहीं किया गया, ये कोई सही काम हो रहा सी। और जिदे करके असीं आने हैं आ पंजाब गुरुआं दे आसरे वसदा है, तब गुरु ग्रंथ साहब साडे साक्षात गुरु ने अज की डेट च, और रहणगे सदीवी गुरु ने। उन्हां दी बेअदबी करके हालती को मसला चली जा रहा है। इन्हां दे पोलीटिकल कंपलशन कह लो या वजह कह लो, जो भी पोलीटिकल राजनीतिक गल्लां ने वो हो रहा ना हुण तक। सो पहला तो वो बेरहमी कदों तो चल रहा पंजाब, हुण आ हो गया। मैं पहला मैं ट्रैवलिंग च सी, मैं हुण आके माड़ा जिहा वेख्या तुहाडा फोन आ गया, तुसीं आ गए। एक मीडिया के उत्ते आ जो साडा बाकी देश का मीडिया, देखो जी ये ऐ बेर की पता नहीं की कही जाती है, तालिबान नाल भी लिंक किया। हाँ,
ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਬਾਹ 3 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਤਲ, ਈਵਨ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਿਓ ਜੈਪਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਓ। ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 20-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਊ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਚੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਵਕ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ, ਆਤਮਕ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 19 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 30 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 20,000 ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟਵਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘਾਟਵਾਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਮਝੋ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਕਤਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਗਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਦੀਨ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਬਲੋ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜੂਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਮੋਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਅਕੀਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਉਹਨੇ
ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰਟ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ, ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪਾੜਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਖੇਰ ਦੇਣਾ, ਪਾੜ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਜੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦੂਰੀ ਵੱਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 26 ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਢੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਡਨਲੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਪਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਅਰਫੁਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆਈ ਐਮ ਹਰਟ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈ ਰਿਐਕਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਤਲਬ
ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਭੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਜੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਕੇ, ਲੱਤ ਕੱਟ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਇਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਉਸ ਸਮੁਦਾਇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਦੇ ਰਿਐਕਟ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਜੋ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਸਰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂਗੀ? ਸਮਝਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਕੀ ਐਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਐਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ, ਸਮਝਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੁਰਾਈ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਮੁਰਾਈਜ਼ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਹੇਵ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਐਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ
ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 1857 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾਗੜੀ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ 21 ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ 12,000 ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦਰੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 12,000 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੀਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਗੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕਰਤਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ ਭੱਜਣਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਸ ਦਾ, ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਓ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ।
ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।